सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः गच्छापतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवेगचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याയം 11 ശ്ലോകം 1 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശനം അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആനർത്താൻ സ ഉപവൃജ്യ ശ്രുദ്ധാഞ്ജനപദാൻ സുഖാൻ ദദ്മോ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. സൂത ഉവാച ആനർത്ഥാൻ സ ഉപവ്രജ്യ സവൃദ്ധാഞ്ജനപദാൻ സുഖാൻ ദദ്മോ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. സൂത ഉവാച ആനർത്ഥാൻ സ ഉപവ്രജ്യ ശ്രുദ്ധാഞ്ജനപദാൻ സുഖാൻ ദദ്മോ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആനർത്താൻ സ ഉപവ്രജ്യ വിഷാദം ശമയന്നിവ. സൂത ഉവാച വൃദ്ധാഞ്ജനപദാൻ സുഖാൻ ദരവരം തേഷാം എന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതിദേവി അമ്മയ്ക്ക് മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര്, അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവര് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കണമെന്നില്ല, മ്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെ ചൊല്ലിയാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നാ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഗിരിജ സുകുമാരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anarthan Subhavrajya Sraddhanjana Padan Swagan Datmaudharavaram Tesham Vishadam Chamayanniva. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण जी। सिंधु माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्धान् स उपव्रज स्मृतान् जनपदान् सुखान् दद्मौ दरवरं तेषा विषादं शमयन्निवः समयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। विजयनानु माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपवृज्य स्मृतान् जनपदान् सुखान् दद्मो दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। राजी माता जी हरे कृष्ण जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपवृज्य स्मृतान् जनपदान् सुखान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे शारदा नायर माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याയം 11 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച ആനർദ്ധാൻ സൗപവ്രജ സവൃദ്ധാൻ ജനപദാൻ സുഖാൻ ദധമോദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण जी। सुवर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् सौपव्रज्य स्मृतान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वगान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। रमणी माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपवृज्य श्रद्धान् जनपदान् सुगान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। सीतारामन माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपवृज्य श्रद्धान् जनपदान् ददमोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तंगमणि माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य सुहृदान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। मालती माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वगान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। श्री जय माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् सुखान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് ചൊല്ലാൻ എല്ലാവർക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സൂതവാച, സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആനർത്താൻ, ആനർത്താൻ അഥവാ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഉപവ്രജ്യ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാൽ, ശ്രുതാൻ
അതിസമൃദ്ധമായ ജനപദാൻ നഗരം അഥവാ ജനപദം, സ്വകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം, ദദ്മവ് മുഴക്കി, ധരവരം മംഗളകരമായ ശംഖ് അഥവാ പാഞ്ചജന്യം, തേഷാം അവരുടെ, വിഷാദം ശമയൻ സ്വാന്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇവ ബാഹ്യദൃഷ്ടി അവിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അനർദ്ധരുടെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസമ്പൽ സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ അഥവാ ദ്വാരകാതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് തന്റെ ആഗമനം ഉദ്ഘോഷിക്കാനും വിഷണ്ണരായ ദ്വാരകാനിവാസികളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാനുമായി മംഗളസൂചകമായി മുഴക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം പ്രിയ ഭഗവാൻ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജധാനിയായ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് വിയോഗത്താൽ എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും വിഷാദഗ്രസ്തരായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദരും ഒരു രാജാവിന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം സഹചരന്മാർ നിത്യമുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള തീവ്ര അനുരാഗത്താൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവത് വിയോഗം സഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആയതിനാൽ ദ്വാരകാ നഗരത്തിലെ നിവാസികൾ വിഷണ്ണതാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ഏതു നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ശുഭകരമായ ശംഖനാദത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷണം പ്രോത്സാഹജനകവും അവരുടെ വിഷാദത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി. ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനാൽ അവർ അതീവ സന്തുഷ്ടരാകുകയും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് വളരെ ഉത്സുകരാകുകയും ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്വാർജിതമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ അഭിരുക്രമസ്യാദര ശോണശോണിമാ ദാത്മായമാനാ കരകഞ്ച സംഭുടേ യഥാബ്ജഗണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സ്വന. സൗച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ അഭിരുക്രമസ്യാദര ശോണശോണിമാ ദത്മായമാനാ കരകഞ്ച സംഭുടേ യഥാബ്ജഗണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സ്വന. സൗച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ അഭിരുക്രമാസ്യാദര ശോണശോണിമാ ദാത്മായമാനാ കരകഞ്ച സംഭുടേ യഥാബ്ജഗണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സ്വനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ വിരുക്രമസ്യാധര ശോണിമാ ദാത്മായമാന കരകുഞ്ച സംഭുടേ യഥാബ്ജ ഖണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സ്വന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല എം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗച്ചകാശേ ധവളോദരോ അപ്യുരുക്രമസ്യാധര ശോണശോണിമാ ദാംനായമാനാധര കഞ്ച സംഭുടേ യഥാബ്ജ ഖണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സ്വന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ അപ്യൂരുക്രമസ്യാധര ശോണശോണിമാ ദാത്മായമാനഃ കരകഞ്ച സംഭുടേ
यदाब्जगण्डे कलहंस उल्स्वनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। सतीदेवी अम्मा माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए माताजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ അപൂര്യക്രമസ്യ ധരശോണശോണിമ ദത്മായമാനാകരകഞ്ച സംഭുടേ യഥാബ്ജഖണ്ഡേ കലഹംസ ഉത്സന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माताजी। बिनी माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। स ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स उच्च काशे देवलोदरो दरो अप्युरक्रमस्य दर्शोणशोणिमा तात्मायनमान करगंज संभुडे यदाब्जखण्डे कलहंस उत्सनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ആയില്ലേ മാതാജി? ശ്രീജവിജി മാതാജി ചൊല്ലിയല്ലോ അല്ലെ? ചൊല്ലിയില്ല മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. സ അത് ഉച്ച ആകാശേ അത്യുജലമായി തീർന്നു. ധവള ഉദരഹ വെളുത്തതും വലുപ്പമേറിയതുമായ ധര ശംഖ് അഭി അത് അപ്രകാരമെങ്കിലും ഒരു ക്രമസ്യ അതിസാഹസികനായവന്റെ അധരശോണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്താൽ ശോണിമ ചുമന്നു അഥവാ രക്തവർണമായി ആത്മായമാന മുയക്കുകയാൽ കരകഞ്ച സമ്പുടെ കരകഞ്ചങ്ങളിലേന്തി അഥവാ പത്മഭുജങ്ങളിലേന്തി യഥാ അതേപോലെ അബ്ജഗണ്ഡെ താമരത്തണ്ടുകളാൽ കളഹംസങ്ങൾ ഉത്സന ശബ്ദാനമാനമായി മുഴക്കി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തി മുഴക്കിയ ധവള നിറമാർന്ന സ്ഥൂലമായ ശംഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അധരസ്പർശത്താൽ രക്തവർണിതമായി തോന്നിപ്പിച്ചു. ചുവന്ന താമരത്തണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത അരയന്നങ്ങൾ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വെളുത്ത ശംഖ് ഭഗവാന്റെ അധരസ്പർശത്താൽ അരുണവർണമായത് ആത്മീയ സ്വാർത്ഥകതയുടെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സർവം ആത്മീയമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പദാർത്ഥം ഈ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയാകുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനദീപനത്തിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തെ പോലെ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ജ്ഞാനോദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു. സർവ അസ്തിത്വങ്ങളുടെയും ഓരോ കണികയിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ആർക്കും തന്നെ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ഉത്കടമായ പ്രേമത്താലും ഭഗവത് ഭക്തിത സേവനത്താലും അന്യഥാ ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താലും ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയ ശംഖ് അരുണവർണമായതുപോലെ സർവ്വതും ആത്മീയമായി ശോണിതമായി തീരുന്നു. ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസങ്ങളെ പോലെയാണ് പരമഹംസൻ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമുപസൃത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയഭയാവഹം പൃഥ്വിദയോ പ്രജാ സർവാ ഭർത്തുദർശനലാലസഃ. തമുപസൃത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയഭയാവഹം പൃഥ്വിദയോ പ്രജാ സർവാ ഭർത്തുദർശനലാലസഃ. തമുപസൃത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയഭയാവഹം
प्रत्युदयु प्रजा सर्वा भर्तुदर्शन लालसः. Okay. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തം അത് ഉപസൃത്യ നിനദം ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം ശ്രവിക്കിയാൽ നിനദം ശബ്ദം ജഗത് ഭയ ഭൗതികാസ്തിത്വ ഭയം ഭയ അവഹം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തത്വം പ്രതി നേരെ ഉദ്യുഹു അതിശീഘ്രം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. പ്രജകൾ സർവ എല്ലാവരും ഭർത്തു സംരക്ഷകൻ ദർശന ശ്രോതാക്കൾ ലാലസ അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വ്യക്തിത്വം കൈക്കൊണ്ട ഭയാനക രൂപത്തെ പോലും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ശങ്കുലി ശ്രവിച്ച് അത് ശ്രവിക്കുവാൻ ദീർഘകാലം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരെ പോലെ ദ്വാരകാവാസികൾ അതിശീഘ്രം സർവഭക്തരുടെയും സംരക്ഷകനായ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിയടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുന്നിരുന്നവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാർഷദരായ മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നു. ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും അത്യധികം ഉത്സുകരായിരുന്നു. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായി ഭഗവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയായിരിക്കുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ ദ്വാരകാവാസികൾ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ ചില പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലെയും മധുരയിലെയും ദ്വാരകയിലെയും കൃഷ്ണൻ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഐതിഹാസികമായി ഈ നിർണയത്തിൽ യാതൊരു പരമാർത്ഥവുമില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനും ഏകവും ഒരേ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ രാത്രിയിൽ നാം എത്രത്തോളം മനോമൗഢ്യമുള്ളവരായി തീരുന്നുവോ അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ നഗരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവം നിമിത്തം എല്ലാ ദ്വാരക നിവാസികളും അത്രത്തോളം മനോമൗഢ്യമരായി തീർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഉദ്ഘോഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ശങ്കുലി പ്രഭാത സൂര്യോദയ മംഗളസ്തുതി പോലെയായിരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായ സൂര്യോദയത്തിൽ സർവ്വദ്വാരകാ നിവാസികളും സുഷുപ്താവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനായി മാത്രം അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് ഭക്തർ സംരക്ഷകനായി ഭഗവാനെ ഒഴികെ മറ്റാരെയും അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അദ്വൈതാവസ്ഥയിൽ ഭഗവത് ശബ്ദവും ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില ഭയസമ്പൂർണമാണ്. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഭയം, മൈഥുനം എന്നീ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ 4 വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭയം മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ അധികം അസ്വാസ്ഥ്യജനകമാകുന്നു. എന്തൊക്കെ വിഷമഘട്ടങ്ങളാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്തയാൽ നാം സദാ ഭീതിയുള്ളവരാകുന്നു. ഭൗതികാസ്തിത്വം മുഴുവനും തന്നെ പ്രശ്നസങ്കീർണമാണ്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശക്തിയുമായുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കത്വം ആണ് ഇതിന് കാരണം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും താഴെ നൽകിയിരിക്കും പ്രകാരം 16 പദങ്ങളാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഭഗവത് നാമോച്ചാരണത്താൽ സർവ ഭയങ്ങളും തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശബ്ദ സമുച്ചയങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ ഭൗതികത്തിലെ എല്ലാ ആപൽക്കരങ്ങളായ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഓക്കെ, വിശാലാക്ഷി മാതാജി വൈകിപ്പോയോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആനർദാൻ സൂതൗവാച ആനർദാൻ സ ഉപവ്രജ്യ സ്മൃദ്ധാൻ ജനപദാൻ സ്വകാൻ ദദ്മൗദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഹരിവേഗഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീപ്രഭുപാദേ ഹരി. അപ്പോ ഇതില് ദ്വാരകയെ കുറിച്ച് സുധ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്. അതിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ദ്വാരക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് വിളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശംഖനാഥം മുഴക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ ആഗമനം ഉദ്ഘോഷിക്കാനും വിഷണരായ നിവാസികളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുവാനായി മംഗളസൂചകമായി പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പാഞ്ചജന്യം ഭഗവാൻ മുഴക്കി, ദേവദത്തം അർജുനൻ മുഴക്കി എന്നർത്ഥം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ള ശംഖ് അത് അത്രയും വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ആ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖിന്റെ ഒക്കെ ആ ധ്വനി കേട്ടിട്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രവും പുത്രന്മാരും ഒക്കെ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആ ശംഖ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശംഖ് മുഴക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അവിടെ തന്റെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ അറിയിക്കാൻ അല്ലെ. താൻ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി, ഇത്രയും കാലം അവരെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ പോയത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ ഇതാ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരൊക്കെ അറിയിക്കാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആ ശംഖുലി കേട്ടാൽ തന്നെ അവരൊക്കെ സമാധാനമാവും അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമാകും. അപ്പൊ അത് അറിയിക്കാനായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും പാഞ്ചജന്യം ഊതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. പഞ്ചജൻ എന്ന ഒരു അസുരനെ വധിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശംഖ് ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തില് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ വിദ്യയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാന്ദീപനി മുനി പറയുകയുണ്ടായി, ഒരിക്കല് പ്രയാഗ തീർത്ഥത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സമുദ്രത്തില് നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ സമുദ്രത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആവശ്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. എൻ്റെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ആ മകനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് സാന്ദീപനി മുനി പറയുകയുണ്ട്. അപ്പോ ആദ്യം സാന്ദീപനി മുനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നാല് ഭഗവാൻ ഗുരുവിന് എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോ വിദ്യ
പഠിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചാലേ നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം അല്ലെ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്താണ് പൂജകളൊക്കെ ശരിയായ രീതി അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും അവർക്കൊക്കെ ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതുപോലെ 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകളും ഭഗവാൻ പഠിച്ചെടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 64 കലകളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം വിദ്യയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്റെ മകനെ തരുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം മകനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് സമുദ്ര തീരത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ വെച്ചിട്ട് സമുദ്രദേവൻ ഭഗവാനെ കണ്ടയുടെ തന്നെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനെ ഇവിടെ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ആ എൻ്റെ ഗുരുപുത്രനെ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് സമുദ്രദേവനോട് പറയുകയുണ്ടായി. സമുദ്രദേവൻ പറഞ്ഞു, അവനെ ഞാനല്ല അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ശംഖിന്റെ രൂപത്തിൽ ജലാന്തര ഭാഗത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പഞ്ചജൻ എന്ന അസുരനാണ് ആ കുട്ടിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് പഞ്ചജനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വധിച്ചു. പക്ഷേ അവന്റെ ഉദരത്തിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായി. ഭഗവാൻ അവിടെ പഞ്ചജൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാൻ ആ ശംഖെടുത്തു, അസുരന്റെ ശരീരത്തിലെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ മടങ്ങി. എന്നിട്ട് യമരാജന്റെ തലസ്ഥാനമായ സംയമനിപുരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ബലരാമനോടൊപ്പം അവിടെ എത്തിയ ഭഗവാൻ ഉച്ചത്തിൽ തന്റെ ശംഖൂതി. ബദ്ധാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തവനായ യമരാജൻ ശംഖനാദം കേട്ടതും പുറത്തു വന്നു. ഭക്തിപൂർവ്വം അദ്ദേഹം അവരിരുവരെയും പൂജിക്കുകയും ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു, ഹേ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ലീലയ്ക്കായി മനുഷ്യവേഷം കൊണ്ട് അങ്ങേക്കും ബലരാമൻ ഭഗവാനും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ആ പഞ്ചജൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട് ആണ് ആ ശംഖ എടുത്തുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശംഖിനെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതേ ശംഖ എടുത്തിട്ട് യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. പഞ്ചജന്റെ അടുക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് ആരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും? യമരാജന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ യമരാജൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, പഞ്ചജനിൽ നിന്നെടുത്ത പാഞ്ചജന്യം എന്ന അതേ ശംഖ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ഊതുന്നത്. ജയവിജയന്മാർ അസുരന്മാരായി തീർന്ന അതേ വിധത്തിലാണ് പഞ്ചജനും അസുരനായി തീർന്നതെന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. അസുരന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനൊരു ഭഗവത് ഭക്തനാണെന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണൻ ശംഖ് വിളിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അത്ഭുതകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ അവന്തിഖണ്ഡത്തിൽ വർണ്ണിക്കും. അപ്പോ ഈ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് പഞ്ചജനെ വധിച്ചിട്ട് ആ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ യമലോകത്ത് പോയിട്ട് യമരാജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ശംഖ് വിളിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, അസീപത്ര വനം നാമ ശീർണപത്രം അചായത രൗരവം നാമ നരകം അരൗരവം അഭൂത് തഥാ അഭൈരവം ഭൈരവാക്യം കുംഭീപാകം അപാചകം. അസിപത്ര വനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നരകത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വാളുപോലുണ്ടായിരുന്ന ഇലകൾ നഷ്ടമായി. രൗരവം എന്ന നരകത്തിൽ രുരുമൃഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. ഭൈരവ നരകത്തിൽ ഭയാനകത നശിച്ചു. കുംഭീപാക നരകത്തിൽ പാചകമെല്ലാം നിലച്ചു. സ്കന്ദപുരാണം പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത്? പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുംഭീപാകം എന്ന നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരൊക്കെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊല്ലുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ പാചകമൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പാപികളായുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ ശങ്കുലി കേട്ടപ്പോഴേ അതൊക്കെ നിലച്ചുപോയി എന്നാ പറയുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങൾ വാളുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ രൗരവം എന്ന നരകത്തിലെ മൃഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. പിന്നെ കുംഭിഭാഗത്തിലെ ആ തീയും എല്ലാം നിലക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. വീണ്ടും സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു,
പാപക്ഷയ തത സർവേ വിമുക്ത നരകാനരാം പദം അവ്യയം ആസ്വാദ്യ. പാപമെല്ലാം നശിച്ച് നരകവാസികളൊക്കെ മോക്ഷം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ. അപ്പോ ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നരകത്തിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ. 28 നേരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. ഓരോരോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ശിക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ പലരും ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അവർ ഭരണത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനം, പണത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനത്തിൽ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ എവിടെയും രക്ഷപ്പെട്ടു പോവില്ല അല്ലെ. യമരാജൻ, ചിത്രഗുപ്തൻ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, എത്രയെത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ സമയമാകുമ്പോൾ പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ വിസ ശരിയായിട്ടുണ്ട്, പോയിക്കോളൂ നിർത്തി ഓരോ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ അതനുഭവിച്ചിട്ട് വരണം, ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ. എന്നാല് ആ യമരാജന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം പാപികളായിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ നരകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കിയപ്പോൾ ആ ശംഖനാദം കേട്ടിട്ട് ആ പാപമെല്ലാം നശിച്ച് നരകവാസികളൊക്കെ മോക്ഷം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലെത്തി. അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ നരകവാസികൾ, നരകത്തിലുള്ള അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പല ശിക്ഷകളും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലെത്തിയെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖനാദം ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സാധനമല്ല, സംഭവമല്ല അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ആ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നരകത്തിലുള്ള ആ എല്ലാ പാപങ്ങളും ചെയ്ത അങ്ങനെയുള്ള ആ അത്രയും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന അവർക്ക് പോലും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അവരൊക്കെ വരവറിയിക്കുവാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് ഊതുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുരു സാന്ദീപനി മുനിക്ക് കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യമരാജനോട്, ശംഖൂതിയതിനു ശേഷം പറയുകയുണ്ടായി, പൂർവകർമ്മ ഫലത്താൽ എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മീയ മനസ്സ് അവനെ ഉടനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യമരാജനോട് പറയുകയുണ്ടായി. യമരാജൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരുപുത്രനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. യദുശ്രേഷ്ഠനായ അവരിരുവരും ഗുരുവിന് പുത്രനെ സമ്മാനിച്ചിട്ട് ഇനിയും ഒരു വരം തെരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മീയ ഗുരു പറഞ്ഞു, പ്രിയ ബാലന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഗുരുവിന് വേണ്ടുന്ന ദക്ഷിണ തന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഗുരുവിന് എന്താഗ്രഹമാണ് ഇനി ബാക്കിയുണ്ടാവുക എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാന്ദീപനി മുനിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് തന്റെ പുത്രനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും. അപ്പോ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ആ ശംഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചത്. അപ്പൊ പഞ്ചജൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ശംഖ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നല്ലേ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നരകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം പ്രിയ ഭഗവാൻ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ സ്വരാജധാനിയായ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് വിയോഗത്താൽ എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും വിഷാദഗ്രസ്തരായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദരും ഒരു രാജാവിന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനൊപ്പം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദരായിട്ടും ബന്ധുക്കളായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആരാണ്? അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവരൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാ. പലരും പറയും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് യദുക്കളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയത്, നശിച്ചത്? അവർക്കൊക്കെ ഇനി അടുത്ത വേറെ ലീലയിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. അവരൊക്കെ ദേവന്മാരും ഉപദേവതമാരും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇത് വംശത്തിലൊക്കെ പിറവിയെടുത്തില്ല ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെ. അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സാധാരണ അർത്ഥത്തില് പലരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കേൾക്കാം അല്ലെ.
ഭഗവാനോടുള്ള തീവ്ര അനുരാഗത്താൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവത് വിയോഗം സഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായതിനാൽ ദ്വാരക നഗരത്തിലെ നിവാസികൾ വിഷന്താവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ഏതു നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ശുഭകരമായ ശംഖനാദത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷണം പ്രോത്സാഹജനകവും അവരുടെ വിഷാദത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനാൽ അവർ അതീവ സന്തുഷ്ടരാവുകയും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർ വളരെ ഉത്സുകരാകുകയും ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്വാർജിതമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അവരൊക്കെ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ശംഖനാദം കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പ്രഭുപാദരിവിടെ പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തി മുഴക്കിയ ധവള നിറമാർന്ന സ്ഥൂലമായ ശംഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആദരസ്പർശത്താൽ വ്യക്തവർണിതമായി തോന്നിപ്പിച്ചു. ചുവന്ന താമരത്തണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത അരയന്നങ്ങൾ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അരയന്നം വെളുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ചുവന്ന താമരത്തണ്ടില് അരയന്നങ്ങള് സ്പർശിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ചുവന്ന തുടുത്ത ആ അതരങ്ങള് അത് ശംഖില് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അത് അരയന്നങ്ങള് താമരത്തണ്ടില് നീന്തി തുടിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താലും ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയ ശംഖ് കരുണവർണമായതുപോലെ സർവ്വതും ആത്മീയമായി ശോണിതമായി തീരുന്നു. ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസങ്ങളെ പോലെയാണ് പരമഹംസം. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോർത്ത് അതില് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവരാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദര് ഹരിനാമത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. വ്യക്തിത്വം കൈക്കൊണ്ട ഭയാനക രൂപത്തെ പോലും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ശംഖൊലി ശ്രവിച്ച് അത് ശ്രവിക്കുവാൻ ദീർഘകാലം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരെ പോലെ ദ്വാരക നിവാസികൾ അതിശീഘ്രം സർവഭക്തരുടെയും സംരക്ഷകനായ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിയടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അവരൊക്കെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ശംഖൊലി കേട്ടപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും പറ്റും അല്ലെ. കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണാം. അവര് ആരെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയോ അവരൊക്കെ വരുമ്പോ അവരുടെ വാഹനം കാണും അല്ലെ, അവരുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഫോണൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അവർ ഓടിപ്പോകും അല്ലെ. അവർക്കെന്താണ്, അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ അതിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കും, അവരെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോ അത്രയും ആ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ വരവും കാത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ അവരൊക്കെ ആ ശംഖൊലി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് ദ്വാരകയിൽ വസിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായ മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നു. ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും അത്യധികം ഉത്സുകരായിരുന്നു. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായി ഭഗവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയായിരിക്കുമ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ ദ്വാരകവാസികൾ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പശുക്കളൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. അവരെ അവിടെ പറയും, എന്താണ്, സൂര്യനോട് വേഗം അസ്തമിക്കാനായിട്ട് പറയും ഗോപികമാരൊക്കെ. സൂര്യ, നീ വേഗം അസ്തമിക്കുക, എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ വേഗത്തിൽ കിട്ടും അല്ലെ. പകല് സമയത്തൊക്കെ ആ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുമ്പോ അവർ അപ്പോഴും ഗോപന്മാർക്ക് സ്വന്തമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ കളിക്കും. ഗോപന്മാര് പ്രസാദമൊക്കെ എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ തിരിച്ച് അവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവര് പലതരത്തിലുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും ഗോപന്മാരുമായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഭഗവാനൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാരൊക്കെ പറയും, സൂര്യനോട് വേഗത്തിൽ നീ അസ്തമിക്കുക, എന്നാലേ ഭഗവാൻ പശുക്കളെയൊക്കെ മേയിച്ചിട്ട് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയും എന്നാലേ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ സൂര്യനോട് ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറയും, രാവിലെ സൂര്യനോട് വേഗത്തിൽ ഉദിക്കരുതെന്ന് പറയും. എന്താണ്, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനൊക്കെ പോകും അല്ലെ, ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയാവും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ. തവകഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം എന്ന് പറയുന്നു ആ ഗോപിഗീതത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളിൽ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ, ഒരു ഭഗവാൻ ഇല്ലാതപ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ പോലെ എന്താണ് അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അവരുടെ മനസ്സിലും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ദ്വാരകാവാസികളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ് അല്ലെ, അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. എന്നാല് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവര് അത്യുത്സാഹത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന ബംഗാളിലൊക്കെ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ കൃഷ്ണൻ, വൃന്ദാവനത്തിൽ വേറെ കൃഷ്ണൻ, മധുരയിൽ വേറെ, ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ. ഇതിന് നിർണയത്തിൽ യാതൊരു പരമാർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനും ഏകവും ഒരേ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ രാത്രിയിൽ നാം എത്രത്തോളം മനോമൗഢ്യമുള്ളവരായി തീരുന്നുവോ അതേപോലെ അതീന്ദ്രിയ നഗരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവം നിമിത്തം എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും അത്രത്തോളം മനോമൗഢ്യമായി തീർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഉദ്ഘോഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ശങ്കുലി പ്രഭാതത്തിലെ സൂര്യോദയ മംഗളസ്തുതി പോലെയായിരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായ സൂര്യോദയത്തിന്റെ സർവ്വ ദ്വാരകാ നിവാസികളും ആ സുഷുപ്താവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനായി മാത്രം അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ദ്രുതഗതിയിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് ഭക്തർ സംരക്ഷകനായി ഭഗവാനെ ഒഴികെ മറ്റാരെയും അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സംരക്ഷകൻ അല്ലെ, അവർക്ക് മറ്റുള്ള ആരെയും അറിയില്ല. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഹിന്ദി മാറാണിയുടെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളത്. മറ്റ് ഉപദേവതമാരെയും ദേവന്മാരെയും അവരൊന്നും ആശ്രയിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അവരുടെയൊക്കെ സംരക്ഷകൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവത് ശബ്ദവും ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില ഭയ സമ്പൂർണമാണ്. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഭയം, മൈഥുനം എന്നീ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ 4 വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭയം മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ അധികം അസ്വസ്ഥജനകമാകുന്നു. എന്തൊക്കെ വിഷമഘട്ടങ്ങളാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്തയിൽ നാം സദാ ഭീതിയുള്ളവരാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മുഴുവനും തന്നെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശക്തിയുമായുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദവും അല്ലെ അനന്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ശങ്കുലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നരകത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മുക്തി ലഭിച്ചു അല്ലെ. ഓ ഭഗവാന്റെ ആ ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം നാമരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലികത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പറഞ്ഞു ഗൗരകിശോരിദാസ് ബാബാജിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ശിലയിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം എഴുതിയിട്ട് അതിനെ പൂജിച്ചിരുന്നു, അതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ നാമപ്രഭു രൂപസ്വാമി പറയുന്നു ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമാണ് ആ നാമം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത് അത്രയും കാരുണ്യമാണ്, ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം നാളെ എന്താവും എന്നുള്ള ഭയം അല്ലെ. പലരും ഭയപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു അല്ലെ. അവർ നാളെ എന്താവും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നുള്ളതിൽ തൃപ്തിയായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുക, നാളെ എൻ്റെ മോനെന്ത് സംഭവിക്കും, മോൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, പൈസ ഉണ്ടാവും, അതുണ്ടാവും, ഇതുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം അല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു
വലിയ ആനയും ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനെയും എല്ലാറ്റിനും ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭയം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് കാണുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭയമാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ലോകം ഇന്ന് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് അല്ലെ. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെ? നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നല്ല വലിയ വീടുണ്ടാക്കി അതിൽ കഴിയണം അല്ലെ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വലിയ ഉള്ള ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി വലിയ വീടെടുക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് ആ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ലോൺ അടക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരിക്കലും സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ മാസത്തെ ലോൺ അടക്കാനായി അടുത്ത മാസം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആദ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. എന്താ സംഭവിക്കുക? ലോണൊന്നും അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകാർ വീടങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തൃപ്തിയാവുക അല്ലെ. നമ്മള് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഇല്ലാതിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയും, നമ്മള് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം ധനം, വലിയ വീട്, കാറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ മാത്രം അവർക്ക്. നമ്മൾ അവരെ പോലെ ആവണ്ട. ഒരു പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യപേപ്പർ അല്ല നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യപേപ്പറിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്തേ. അല്ലാതെ അവരെ കോപ്പി അടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമ്മുടെ ജീവിതവും താറുമാറാം അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തരായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ച സാമാന്യേതാ പശുഭിർ നരാണം ധർമ്മോ ഹി ദേശോ അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേന ഹീന പശുഭിർ സമാൻ. നമ്മൾ ധർമ്മം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അല്ലെ. മൃഗങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും എന്താണ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവരും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അവരും സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആയുധങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പല്ലും നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ മറ്റുള്ള ശത്രുക്കളെയൊക്കെ കീഴടക്കും, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യത്തിലും മൃഗങ്ങള് മനുഷ്യരൊക്കെ തോൽക്കും. പന്നികള് 8 ഉം 10 ഒക്കെ പ്രസവിക്കും, അവര് മനുഷ്യരെ മുന്നില. ഭക്ഷണം ഇപ്പം പട്ടികളും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ പോയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ നോക്കിയാലും മൃഗങ്ങളെ കാണാം അല്ലെ. പക്ഷികളൊക്കെ അവരൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല തരത്തിലുള്ള കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരതില് അത്രയും നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിലൊക്കെ വസിക്കുന്നല്ലേ. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവികളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇത് എന്തിനാണ്? നമ്മള് ആ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിനാണ് മനുഷ്യനാണ് ഈ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്ന ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നാളെയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തിട്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയുടെ ശക്തിയുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ മായയിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായി സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ആ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആയുധമാണ് ഹരിനാമം അല്ലെ. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഔഷധമാണ്, ഈ ഭവരോഗത്തിനുള്ള ഔഷധമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹരിനാമം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആ 16 ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ 16 പദങ്ങള് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അരുള ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭഗവത് നാമോച്ചാരണത്തിൽ സർവ്വ ഭയങ്ങളും തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. എല്ലാ ഭയങ്ങളും ഹരിനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭയങ്ങളും ഇല്ലാതാവും അല്ലെ.
നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കാണ് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിനോടൊക്കെ പലരും ഭക്തന്മാരൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പറയും. ഇപ്പോൾ ഗുരു മഹാരാജ് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പലരും പറയും വീട്ടില് ഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എത്രമാത്രം ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോഴൊക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ. തീയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുകയുണ്ടായി, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുകയുണ്ടായി, സമുദ്രത്തിൽ ചാടുകയുണ്ടായി, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലുണ്ടായി, പിന്നെ പലതരത്തിൽ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഇടുകയുണ്ടായി, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പലതരത്തിലും ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ആ കുട്ടി ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഓടുകയുണ്ടായോ? ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തുകയുണ്ടായോ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തുകയുണ്ടായോ? ഇല്ല അല്ലെ. കൂടുതൽ ശക്തിയോട് ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഭക്തിയോടെ കൂടി ജപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ എല്ലാ ഭയങ്ങളും ഇല്ലാതായി. അപ്പോ ഇതാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഒക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തിരുനാമം തന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു, ഈ ശബ്ദ സമുച്ചയങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ ഭൗതികാസ്യത്തിലെ എല്ലാ ആപത്കരങ്ങളായ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് തുല്യമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ, ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിന്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു, ഗോകോടിദാനം ഗ്രഹണേകസ്യ പ്രയാഗ ഗംഗോദക കൽപവാസ് യജ്ഞായുധം മേരു സുവർണദാനം ഗോവിന്ദ കീർത്തിർന്ന സമം സദാംസി. കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഗംഗ യമുന പ്രയാഗം എന്നീ തീർത്ഥങ്ങളിൽ കുറിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം അവിടെ താമസിക്കുന്നതും ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്താലും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഫലം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ 100% പോലും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 100% മാത്രമേ വരില്ല, അത്രയും വരില്ല, ഇത്രയും പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്താലും എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത്രയുമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, സഹസ്രനാംനാം പുണ്യാനാം ആവർത്തിതു യത് ഫലം ഏകവൃത്തിതു കൃഷ്ണസ്യ നാമൈകം തത് പ്രേചി. ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ ശുദ്ധ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം 3 തവണ ജപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ ഫലം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ചരിതാമൃതവും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിലെ പ്രഭുപാദരൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അതാണ് മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद महाराज के निताय गौर प्रेमानंदे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ.